آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام. یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے, لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی. آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں. اور اسلام آباد والوں, میری بات سنو, بات سنو. شکریہ. بڑے غور سے میری باتیں سنو, بڑی ضروری باتیں ہیں, اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہے. اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں. یہ میری بہنیں, بیٹیاں, مائیں یہاں بیٹھی ہیں, میں ان کو بہت پیار بھرا سلام. جب میں لندن سے آئی, میاں صاحب کے ساتھ 4 مہینے میرے گزرے. وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو, اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو, کارکنوں سے ملاقات کرو. تو ہمارے مخالفین بہت دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے. ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے, معیشت ہچکولے کھا رہی ہے, تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے, کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے, تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے, کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. تو وہ بڑے, انہوں نے میری بات سنی, ٹھہر جاؤ, انہوں نے میری بات مانی. وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں, وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال. اور آج بڑی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا, کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں, عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے. ہاں, گھڑی چور کی ابھی بات کریں گے. گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں, بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے, آج جب کل میں ایبٹ سے اسلام آباد پہنچی, تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی, تو مجھے خیال آیا کہ 2017-18 ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب کا انتقام بھگتنے ہم لاہور سے جب آتے تھے, تو راول فلائی اوور جو تھا وہاں پر ٹریفک جیمز ہوتے تھے, ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا. وہ جو نااہلی اور نالائکی تھی, اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگتی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو 4 سال نہیں بن سکا, اس کو شہباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو 1 مہینے میں مکمل کرا دیا, ہم کے لیے کھول دیا. آج وہاں ٹریفک جیمز نہیں ہیں. آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے, تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹریفک جیم تھا؟ 100% ٹرو. تھینک یو. اور اس کے بعد بھاراکاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں. عوام کی بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی, بھاراکاؤ کے عوام کی خصوصاً, کہ وہاں پر بہت گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتی تھی, عوام ٹریفک میں پھنستے تھے, مری آنے جانے والے سیاح پھنس جاتے تھے. تو لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر فلائی اوور بنے. تو دیکھو شہباز شریف نے نہ صرف وہ فلائی اوور شروع کرا دیا, آپ دیکھو گے کہ شہباز سپیڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ جلد سے جلد ختم ہوگا. اور اسی طرح
उसी तरह इस्लामाबाद मेट्रो की तरफ आ जाओ। 4 साल वो मेट्रो मुकम्मल नहीं हो सकी, उसको शहबाज शरीफ ने 15 दिन के अंदर अवाम के लिए खोल दिया। मरी से आने जाने वालों के लिए, पिंडी के रिहायशियों के लिए कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो उस मैस ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड ना हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ग्रीन बस हो। अवाम की सहूलत के लिए ये शहबाज स्पीड से मुकम्मल हुआ। आज भी मैं जब, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की तारीख में किसी ने कभी इतने जबरदस्त स्कूल जो है वो नहीं देखे होंगे। उनकी इमारतों को ठीक कराया, उनको सहूलियात दी, उनको आईटी लैब्स दी, और आज आप देखते होंगे वो जो नवाज शरीफ ने 70 बसें दी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाद में 200 तक चली गई थी, वो येलो बसेस, जब प्राइम मिनिस्टर बसेस का प्रोग्राम आप सड़कों पे चलते देखते हो तो नवाज शरीफ की याद आती है ना। मैं भी जब गुजरती हूँ वो सड़कों पे येलो बसेस में बच्चों के लिए देखती हूँ, तालिब इल्मों के लिए देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस्लामाबाद वालों, 200 बसों से इन 4 सालों में 201 बसें नहीं हुई। जहां नवाज शरीफ छोड़कर गया था वहीं पर खड़ा है आज भी। मैं कल एबटाबाद से वापस आई हूं, 2 दिन में वहां थी। यकीन जानो केपीके आज भी 2023 के अंदर खंडरात का मंजर पेश करता है। वजह क्या है? क्योंकि वहां 10 साल से नवाज शरीफ नहीं था। और अगर मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है, तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। और फिर जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, 2-3 दिन से टीवी पे सुन रहे होंगे कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। सुन रहे थे ना? इसहाक डार साहब पाकिस्तानी कौम की तरफ से आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था आईएमएफ के साथ नेगोशिएट ना करते, इसहाक डार साहब को चाहिए था आईएमएफ के साथ नेगोशिएट ना करते। जो शख्स आईएमएफ के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का आईएमएफ का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते आईएमएफ से मुज़ाकरात करो आईएमएफ के सामने, और कहते जरा आईएमएफ को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि आईएमएफ के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शरायत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी आईएमएफ का एक मुआहिदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। अवाम के चूल्हों पे जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को। तो वो आईएमएफ का मुआहिदा न सिर्फ भुगताया, बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है, और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा या नहीं रहा। आईएमएफ के मुआहिदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही, डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा, और घी 140 पे रहा या नहीं रहा। और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और ये वही बेहिस इंसान है ना जो जब इक्तदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही है।
بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے. آج اگر ہم چاہیں بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے, یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے. لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا, مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے اوپر راستے پر ڈال گئی. یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا. بتا دوں, یہ اگلے 5 سال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے جس نے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی. 4 سال میں اگر اگلے 5 سال بھی اس کو مل جاتے تو سوچو آپ سب کا کیا حال ہوتا. اور آج مان گیا ہے, کہتا ہے کہ ایوان صدر میں نے ملاقات کی تھی. تو اگر ملاقات کی تھی تو آج یاد آیا ملاقات کی تھی. وہ چپ کر کے چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے, اور وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تو آج سب میر جعفر بھی ہو گئے, میر صادق بھی ہو گئے. بات ہے, اور کل پرسوں سن رہی تھی, کہہ رہا تھا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اور کیا کہتے ہو, مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. اب یہ تالی نہیں بجے گی. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. اور آ کر دیکھو, تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو, مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اترے ہیں. الیکشن ہارنے کے لیے نہیں, الیکشن جیتنے کے لیے اترے ہیں. سن لو, وہ جو 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا, وہ اب ٹوٹ گئی ہے. اب تمہیں فکر ہونی چاہیے. سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں, اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں. کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے, مسلم لیگ نون وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھاپ گئی تھی. تو اب آپ کی کہانی ختم, سازشوں کا دور ختم, سلیکشن کمیٹی ختم. وہ جو بابا رحمت تھا نا, بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا, وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا. اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیے نا اس کو, آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں. کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے, تحفے بیچ کر کھا گیا. مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو, جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ, گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا, اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا, خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا, اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5-5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یقین جانو اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں, اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں
जब भी मैं आप लोगों को देखती हूँ मेरा हौसला जो है वो कोहे हिमालय जितना हो जाता है। लेकिन मैं अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, आप सबसे वादा लेना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद में इस दफा जो इस्लामाबाद की सीट्स हैं वो जीत के दिखानी है। हारने के लिए मैदान में नहीं उतरना, जीतने के लिए उतरना है। वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमने कमर बांध ली है इंशाल्लाह। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूं, ये नारे, झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा की सियासत छोड़ो, गाली गलोच, बदतमीजी की सियासत छोड़ो और ये देखो कि आपका मुस्तकबिल किस जमात के साथ वाबस्ता है। आपका मुस्तकबिल उस जमात के साथ वाबस्ता होना चाहिए जिसने आपको यूथ प्रोग्राम दिया, जिसने आपको लैपटॉप्स दिए, जिसने आपको स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपके लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई, जिसने आपके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपको सीपैक बनाकर आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खोले, ना कि ऐसे फरेबियों के हाथ में जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मिली किसी को नौकरी? वो आपस में ही एक दूसरे को नौकरियां बांटते रहे, अवाम को 1 करोड़ में से कोई नौकरी नहीं मिली और नौकरियां छीन ली। उल्टा लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए और उसके बाद 50 लाख घर का वादा किया, एक घर मिला किसी को? नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में अपना घर स्कीम शुरू की, हजारों को घर मिला। शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कीम शुरू की, हजारों को घर मिला। और फिर सीपैक जो शुरू किया, मुल्क में तरक्की आई। 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से 0 लोड शेडिंग में बदला। तो जिसने किया है वो ही करके दिखाएगा। जिसने मुल्क को तबाह किया है वो अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे और बनी गाला में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे। शेरों और शेरनियों, मेरे से हाथ उठा के वादा करो कि आज के बाद घरों में नहीं बैठोगे, इलेक्शन की तैयारी करोगे, यूथ में अपना मैसेज पहुंचाओगे, खवातीन में अपना मैसेज पहुंचाओगे, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओगे। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं अच्छी बात है, और ज्यादा टाइम दो। जो नहीं है वो अपने अकाउंट्स बनाए सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हमें गली मोहल्ले और सोशल मीडिया सब पर नवाज शरीफ की और इस मुल्क की जंग लड़नी है। ये मरियम नवाज की जंग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की जंग भी नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की जंग है जो हमने लड़नी और जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। वादा तो आप वादा करते हो, मैं भी आपसे वादा करती हूं कि भले कुछ दिन लग जाएं लेकिन आपकी उम्मीदों का दिया हम बुझने नहीं देंगे। जब तक इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल लेंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे नौजवानों का है, ये मुल्क मेरे शेरों का है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को वहां लेकर जाएंगे, इस मुल्क को यहां लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तमाम मुश्किलात से, जहां पर अवाम की जान छूटेगी। तो मेरे साथ वादा करो कि ये ख्वाब पूरा करोगे मेरा इंशाअल्लाह। अपने मुल्क के लिए निकलोगे, अपनी कौम के लिए निकलोगे, अपने लिए निकलोगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ नारा लगा दो, नवाज शरीफ, और जोर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और इस्लामाबाद के कोने कोने तक आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान।